See the screen now. Okay, the first structure is I don't have time to. After I don't have time to, we have to use V1 plus something. V1 plus something. So this is the structure. The structure is I don't have time to. After I don't have time to, we have to use the first form of the verb. Okay, so let's see how we can use this structure. This structure is used to express the speaker's inability. The speaker's inability or unavailability to carry out the action. So the structure is, the usage is, the structure is used to express the speaker's inability. Ante cheyalekapovadam, unavailability. Unavailability. అంటే సమయానికి దొరకపోవటం, inability or unavailability. Okay, unavailability. Okay, to carry out the action. అంటే ఒక పని చేయలేకపోవడం అనమాట. ఇనేబిలిటీ అయినా అవ్వచ్చు, అన్అవైలబిలిటీ అయినా అవ్వచ్చు. సో ఈ సెన్స్ లో మనం యూస్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ యూస్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ అవర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు వాచ్ టీవీ. నాకు టీవీ చూసే అంత సమయము లేదు. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు గో టు మార్నింగ్ వాక్. నాకు మార్నింగ్ వాక్ కి వెళ్ళే అంత టైము లేదు. ఓకే, నాకు బుక్స్ చదివే అంత టైం లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు రీడ్ కామిక్ బుక్స్. ఓకే, నాకు బిర్యానీ చేసే అంత టైము లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు కుక్ ఆర్ ప్రిపేర్ బిర్యానీ. ఓకే, నాకు ఇల్లు శుభ్రం చేసే అంత సమయం లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు క్లీన్ ద హౌస్. నాకు సాఫ్ట్వేర్ కోర్సు నేర్చుకునే అంత సమయం లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు లెర్న్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్. ఓకే, నేను షాపింగ్ కి వచ్చే అంత సమయం లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు కమ్ టు షాపింగ్. నాకు రిలాక్స్ తీసుకునే అంత సమయం లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు టేక్ రిలాక్స్. Okay, so in this way we can use this structure. The structure is I don't have time to plus V1 plus something. Okay, now let's see some examples from your side. Okay, please start. Sir, excuse me. Sir, actually, what for he, she, it, she doesn't, he doesn't. Yeah, actually your voice is very low. Okay, sir. Sir, Voice how can for... we use for he, she, it? Yeah, fine. Sorry. Okay. See, I, we, you, they. With all these subjects,
they are plural subjects. Okay, I, we, you, they, and plural subjects. With all these subjects, we have to use don't have. Okay, the remaining subjects like he, she, it, any name. After them, we have to use doesn't, means does not. Okay, so in this way we can use. Okay, ఈ subjects తో అంటే ఐకి వీకి యూకి దేకి ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ కి డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు. అదే సబ్జెక్ట్స్ సింగులర్స్ అయినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి హీ షీ ఇట్ ఎనీ నేమ్, ఇవి వీటికి సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏం యూస్ చేయాలంటే డజంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు యూస్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, కమాన్. Yes, sir. I don't have time to. I don't have time to. Okay. Sing a song. I don't have time to sing a song. Okay. She doesn't have time to. She doesn't have time to Sit in a garden. sit in a garden. Okay, fine. I don't. She doesn't have time to. She doesn't have time to Learn learn music. music. Fine. They don't have. They don't have. Okay. They don't have time to discuss Did- problems. Discuss the problem. Okay. Yes, sir. My side is on. Okay, fine. So, anyone else? Inka? Ramesh? Sir, Yeah. we don't have time to visit a venture. We don't have time to. Visit a venture. I didn't get you. Sir, visit. Visit. Okay. Visit the The venture. venture. Okay, fine. Next. She does not have to. She does not have. She does not have time to Go to Vizag. go to Vizag. Vizag. Okay, fine. ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? Okay, fine. I hope you understood the structure, guys. Let's see another structure. The structure is I promise. I promise not to. The structure is I promise not to. After I promise not to, we have to use V1 plus something. This is the structure. I promise not to. After I promise not to, we have to use the first form of the verb. Now let's see the usage of this structure. This structure is used to express, to make a commitment, to make a commitment or assurance. This structure is used to express, to make a commitment or assurance.
that one who is doing a specific action, అంటే ఒక పని నేను చేస్తాను, నేను అజూరెన్స్ ఇస్తున్నాను, నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నాను, ఈ పని నేను చేస్తాను అని చెప్తాను చూసారు, అటు చేయను, సారీ నాట్ టు కదా, హూ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్, నాట్ టు కదా. సో చెయ్యను, నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నాను, ఆ పని నేను చేయను, నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నాను, నేను అది మర్చిపోను. ఇట్లా మర్చిపోను అంటే నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నాను, నేను మర్చిపోను, నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నాను, అతనికి హెల్ప్ చేయను, ఇట్లా. ఓకే, సో నెగిటివ్ సెన్స్ అన్నమాట. ఆ సెన్స్ లో యూజ్ చేయడానికి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నౌ లెట్స్ సీ. సో హియర్ ఆల్సో for I, we, you, they, plural subjects, we have to use promise not to. For he, she, it, and any name, for all these subjects, we have to use promises. Promises not to. Idi structure. Okay, now let's see how we can use this structure in our own sentences. ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఓన్ సెంటెన్సెస్ లో ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. I promise not to interrupt you, not to interrupt you in the middle. నిన్ను మధ్యలో ఆపనని నీకు నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్. I promise not to forget your birthday date. బర్త్డే డేట్, నేను నీ బర్త్డే డేట్ మర్చిపోనని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. I promise not to share your secret to others. ఇతరులకు నీ సీక్రెట్ చెప్పనని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. I promise not to come inside without your permission. నీ పర్మిషన్ లేకుండా నేను లోపలికి రాను అని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. I promise not to keep you waiting. నేను నిన్ను వెయిట్ చేసేటట్లు చేయనని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. I promise not to judge. I promise not to judge you. నేను నిన్ను జడ్జి చేయనని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. I promise not to break the door. డోరు బ్రేక్ చేయనని, పగలగొట్టనని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఏంటా స్ట్రక్చర్ అంటే I promise not to. ఓకే, come on. Now let's see some examples from your side. Sir, Yeah, please. I promise not to pay the bills. Okay, fine. She promises Let's. not to use your laptop. She promises not to use your laptop. Okay. He promises not to wake up
Okay. Early in the morning. Okay, fine. They promises not They to. yes. Sorry, they promise. Huh? They promises not to take. They promise not to take They promise not to take waste of money. waste of money. Yes, sir. My side is completed. Okay, fine. Yeah, anyone else? Rasul, Shruti, Bhargavi, Ramesh, Yes, sir. anyone else? Yeah, please. He promises He promises not to not to buy a saree. buy a saree. Okay. I promises not to. I promise, not promises. I promise Sorry. not. I promise not to. I promise not to. I will come your marriage. I promise not to come to your marriage. Okay. Hey, మీ You come మ్యారేజ్ కి to. రామని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. No. To your marriage. Yes. ఓకే. ఓకే, ఫైన్. ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారండి? భార్గవి గారు, శృతి గారు, రసూల్ గారు, ఎనీవన్ ఎల్స్? Okay, fine. Now let's see another structure. Co-structure చూద్దాం. The structure number 14. Okay, the structure is I would rather. I would rather. After I would rather, we have to use V1. After I would rather, we have to use V1. Let's see how we can use this structure. Okay, this structure is used to express a preference or choice between two or more options. Two or more options or actions. More options or actions. అంటే స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఐ వుడ్ రాదర్ అనే స్ట్రక్చర్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఏ ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ చాయిస్ బిట్వీన్ రెండు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి అంటే రెండు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ని చూస్ చేసుకోవడానికి అనమాట. అంటే ఐ మీన్ ప్రిఫర్ చేయటం. అక్కడ టీ తీసుకుంటారా కాఫీ తీసుకుంటారా అన్నదానికి నేను కాఫీ తీసుకుంటాను, టీ కన్నా కూడా కాఫీ తీసుకుంటాను, టీ కన్నా కూడా అనే మీనింగ్ లో చెప్పడానికి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I would rather simple గా drink tea than coffee. చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ గా మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ వుడ్ రాదర్ డ్రింక్ టీ, నేను టీ తాగుతా, కన్నా దేనికన్నా కాఫీ కన్నా. ఓకే, సో గివింగ్ ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ చాయిస్, టేకింగ్ చాయిస్ బిట్వీన్ దిస్ టూ, ఈ రెండింటి మధ్య చాయిస్ మీరేంటి, ఇది కావాలా ఇది కావాలా అంటే దీనికన్నా కూడా కాఫీ కన్నా కూడా నేను టీ తీసుకుంటాను, టీ తాగుతాను అని. ఓకే, ఐ వుడ్ రాదర్ డ్రింక్ టీ, నేను టీ తాగుతాను కాఫీ కన్నా కూడా టీ తాగుతాను అని. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇట్లా రెండు విషయాలు తీసుకొని ఆ రెండు విషయాల్లో
అలా చేస్తావా ఇలా చేస్తావా అంటే దీనికన్నా నేను అదే చేస్తాను అనేటట్లుగా చెప్పడం అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ ఫర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఐకి, వీకి, యూకి, దేకి, హీకి, షూకి, వుడ్కి, సారీ హీకి, షీకి, హిట్కి, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే వుడ్ రాదరే, అది సింగులరా ప్లూరలా అనేది ఇక్కడ ఇగ్నోర్, అన్నిటికీ సేమ్. ఓకే, వుడ్ రాదర్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ ఏదైనా సరే వుడ్ రాదర్ యూజ్ చేయటమే సింపుల్ గా, దాని స్ట్రక్చరే అంత వుడ్ రాదర్. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యూజిక్ చూస్తావా సినిమా చూస్తావా, మ్యూజిక్ వింటావా సినిమా చూస్తావా అంటే ఇక్కడ మనం ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఐ వుడ్ రాదర్ లిసన్ టు మ్యూజిక్, నేను మ్యూజిక్ వింటాను దేనికన్నా దాన్ వాచ్ మూవీ, నేను సినిమా చూడడం కన్నా మ్యూజిక్ వింటాను, ఇలాగనమాట. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వుడ్ రాదర్ టేక్ ఏ న్యాప్ దాన్ గో ఫర్ ఏ వాక్. అంటే నడుచుకుంటా వెళ్ళటానికి బదులు, అంటే నేను న్యాప్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక మీనింగ్, ఇక్కడ న్యాప్ అంటే మీకు తెలిసింది అంటే షార్ట్ స్లీప్, షార్ట్ స్లీప్ న్యాప్ అంటే కునుకు. ఓకే, దీన్ని సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కునుకు. ఓకే, ఐ వుడ్ రాదర్ టేక్ ఏ న్యాప్, కునుకు తీసుకోవడం కన్నా నేను కునుకు తీసుకుంటాను దేనికన్నా కూడా నడుచుకుంటా వెళ్ళడం కన్నా అన్నమాట. ఓకే, పిజ్జా కావాలా బిర్యానీ కావాలా, ఐ వుడ్ రాదర్ బై ఏ పిజ్జా దాన్ బిర్యానీ. అంటే పిజ్జా కొనుక్కుంటాను బిర్యానీ కన్నా కూడా పిజ్జా కొనుక్కుంటాను అని. I would rather be alone than with the wrong people. అంటే నేను ఒంటరిగానే ఉంటాను కానీ రాంగ్ పీపుల్ తో సావాసం చేయను అని చెప్తాను చూసారు. అంటే ఐ వుడ్ రాదర్ బీ అలోన్, ఒంటరిగా ఉంటాను దేనికన్నా రాంగ్ పీపుల్ తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం కన్నా అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఐ వుడ్ రాదర్ గో టు బీచ్ దాన్ మౌంటైన్. బీచ్ కి వెళ్తాను, మౌంటైన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కన్నా కూడా నేను బీచ్ దగ్గరికి వెళ్తాను అని అర్థం. ఐ వుడ్ రాదర్ స్టే హోమ్ దాన్ గో టు ఏ పార్టీ. నేను ఇంటి దగ్గర ఉంటాను దేనికన్నా పార్టీకి వెళ్ళడం కన్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే రెండు విషయాలు, ఇక్కడ రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీరు అది గమనించాలి. ఎలా అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో చూడండి, టీ కాఫీ రెండు తాగేవే అంచేత వర్బ్ ఒకటే వర్బ్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి లిసన్ వాచ్ రెండు వర్బ్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే రెండు వర్బ్స్ ఉన్నాయో ఆ సెకండ్ వర్బ్ దాని తర్వాత రావాలి అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి టేక్ గో,
2 వర్బ్స్ ఉన్నాయి, అంచేత దాని తర్వాత గో వచ్చింది. ఇక్కడ బై, పిజ్జా కొనుక్కోవడమే, బిర్యానీ కొనుక్కోవడమే కాబట్టి ఇక్కడ దాని తర్వాత నో వర్బ్, అది గమనించాలి మీరు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే, రాంగ్ పీపుల్తో ఉండటం, ఒంటరిగా ఉండటం, ఉండు, అల్టిమేట్ గా ఉండు. సో ఇక్కడ అనదర్ వర్బ్ అవసరం లేదు. అలాగే ఇక్కడ బీచ్ కి వెళ్ళడమే, మౌంటైన్ దగ్గరికి వెళ్ళడమే, వెళ్ళు వర్బ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ సెకండ్ వర్బ్ తో పని లేదు కాబట్టి ఇక్కడ దాని తర్వాత నో వర్బ్. ఇక్కడ ఉండటం, వెళ్ళటం 2 వర్బ్స్ ఉన్నాయి, అంచేత ముందుది స్టే, తర్వాత గో. గో ఎప్పుడు ఉంది? దాని తర్వాత ఉంది. సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్ట్రక్చర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ప్రిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 ఆప్షన్స్. ఓకే, 2 ఆప్షన్స్ లేదా 2 పనులు చేయడానికి మన యొక్క ప్రిఫరెన్స్ చెప్పడానికి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. I hope you understood, guys. Now please tell me some examples from your side. Come on. సింపుల్ గా మీరు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేస్తారా, ఫ్రెండ్స్ తో స్పెండ్ చేస్తారా? సార్ చెప్పండి. సార్ I would rather play volleyball than cricket. Cricket. She would rather give advice than doing. Than do. Then do. Okay. అంటే ఇవ్వడం కన్నా చేయడం. ఇవ్వడం కన్నా చేయడం. ఓకే సార్. He would rather argue to listen more. He would rather argue then listen more. Or listen then argue more. Okay, he would rather listen then argue more. Argue. Okay. Next. You would rather save money then use it ఎక్స్పెండిచర్ ని అంటే ఖర్చు పెట్టడాన్ని సార్ ఏమంటారు? దెన్ ఓకే, స్పెండ్. ఓకే. రాము would rather teach than reading subject. Teach than read subject. Okay, fine. ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? Yeah, Mr. Ramesh, Rasool, Shruti. Yes, sir. Yeah. చెప్పండి. Continue చేయొచ్చా సార్? I would rather like Hyderabad than Bangalore. Like Hyderabad than Bangalore. Okay, fine. I would rather eat chicken than mutton. Chicken than mutton. Okay, fine. ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమైంది? ఏది చేస్తారు మీరు?
ఫస్ట్ది చేస్తారా దాని తర్వాత చేస్తారా? దాని తర్వాత లేదు. అంటే చికెన్ కన్నా నాకు మటన్ ఇష్టం. చికెన్ ఇష్టం మటన్ కన్నా. అది మీరు చేయబోయేది దానికి ముందుది, దాని తర్వాత అన్నమాట. ఓకే 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 అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇటు దట్ అయితే మీనింగ్ మారిపోద్ది. ఓకే ఓకే సార్. రైట్, నెక్స్ట్. I would rather visit Vizag than Chennai. వైజాగ్. వైజాగ్ ఇష్టం నాకు చెన్నై కన్నా. ఓకే ఫైన్. Yes sir, okay. Okay. Okay, fine. Now let's see another structure, 15th structure. I feel like. Structure is I feel like. I feel like plus V1 plus inform plus something. This is the structure. Feel like structure. This is called feel like. Okay. So let's see with the remaining subjects how we can use this structure. I, we, you, they, and plural subjects. With all these subjects, we have to use feel like. With he, she, it, and singular subjects, I mean any name, we have to use feels like. This is the difference. Okay. Now, let's see how we can use. Let's see the usage of this structure. ఈ స్ట్రక్చర్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటో చూద్దాం. This structure is used to express a personal desire or preference in a particular action. In a action or activity. ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే మీకు ఇష్టమైనటువంటివి, నాకు అలా చేయాలనిపిస్తుంది, ఇలా చేయాలనిపిస్తుంది, అక్కడ వెళ్ళాలనిపిస్తోంది, బిర్యానీ తినాలనిపిస్తోంది అంటే అది తినాలనిపిస్తోంది, ఇది చేయాలనిపిస్తోంది, అలా చేయాలనిపిస్తోంది, అనిపిస్తోంది అనేది ఉంది చూసారు. ఆ అనిపిస్తోంది అనేటటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ని అండ్ ఐ మీన్ ఆ సెన్స్ ని ఈ యొక్క ఫీల్ లైక్ అనేటటువంటి స్ట్రక్చర్ తో చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు బిర్యానీ తినాలనిపిస్తోంది. ఇక్కడ ప్రతి వర్బ్ కూడా ఇంగ్ ఫామ్ లో ఉండాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫీల్ లైక్ తర్వాత ఇంగ్ ఫామ్ లో ఉండాలి. ఐ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ బిర్యానీ. నాకు సినిమా చూడాలనిపిస్తోంది. ఐ ఫీల్ లైక్ వాచింగ్ ఏ మూవీ. నాకు పార్క్ కి వెళ్ళాలనిపిస్తోంది. ఐ ఫీల్ లైక్ గోయింగ్ టు పార్క్. నాకు ఎస్ఏపి చేయాలనిపిస్తోంది. ఐ ఫీల్ లైక్ లెర్నింగ్ ఎస్ఏపి. ఓకే, ఇంకా నాకు మ్యూజిక్ వినాలనిపిస్తోంది. ఐ ఫీల్ లైక్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్. ఇంకా
I feel Not like buying a oh, house. I feel like buying a buying. house. Okay, fine. Buy a house. Okay. Buy a new house. కొత్త ఇల్లు కొనాలనిపిస్తుంది. I feel like spending my time to enjoy. బయ్యింగ్ ఇక్కడ మనం బై రాసాం. బయ్యింగ్ కదా. Buying. Yes, sir. Buying. I feel like starting a new business. Starting a new business. Very fine. I feel like standing alone. Standing alone. Okay, fine. I feel like writing a novel. I feel like writing a novel. Very fine. I feel like cooking a new recipe. Okay. I feel like nervous when I go to attend an interview. I feel like Nervous. nervous. అవును సార్. Feeling nervous. అవును సార్. Okay, fine. I feel like playing a cricket. I feel like playing cricket. Very fine. I feel like going to my village. I feel like going to my village. Very fine. I feel like Sita Shah Rukh Khan. I feel like Sida Shah Rukh Khan. Seeing the. Shah Rukh Khan. Seeing. Sorry, seeing kada. Seeing the Shah Rukh. Okay, Shah Rukh Khan. I feel like refusing a new company offer. Okay. I feel like visiting Dubai. I feel like Visiting Dubai. visiting Dubai. Okay. I feel like living in heaven. Pardon? Living in Living- heaven. సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఫీల్ లైక్ మన మనసులో ఉన్నటువంటి ఇష్టాలను నాకు అలా చేయాలనిపిస్తోంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ గైస్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ టుడేస్ స్ట్రక్చర్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. I don't have time. The structures are I don't have time and I promise not to. I would rather
I feel like. These are the today's structures. Okay, అర్థమైందండి? Do you have any doubt? If it is not there, we can go to another topic. Story narration. ఓకే, ఈరోజు ఏ స్టోరీ మీద రాద్దాం? దేని మీద రాద్దాం స్టోరీ? లైవ్లీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. We are going to Tirupati in train, sir. ఓకే, తిరుపతి ట్రిప్. ట్రిప్, తిరుపతి ట్రిప్ మీద రాద్దాం. మన స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి ఈరోజు? ఫీల్ లైక్ ఒకటి, వుడ్ రాదర్ ఒకటి, డోంట్ హ్యావ్ టైమ్, ప్రామిస్ నాట్. ఓకే, చెప్పండి. ట్రిప్ సమ్మర్ లో వెళ్దామని ప్లాన్ చేశారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. సమ్మర్ కాదు, ఇప్పుడు పండగ ఉంది కదా, ఇప్పుడు సంక్రాంతి. సంక్రాంతి. I have decided to go to Tirupati. మా ఫ్యామిలీ. Our family decided to go to Tirupati. Tirupati. Coming Sankranti. In Tirupati, in upcoming, our family decided to go to Tirupati. Coming Sankranti. Coming. Pongal. Yes. Pongal holidays. ఎవరెవరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? ఇంకో 2-3 ఫ్యామిలీలు కలపండి, అలా పెంచుకుంటూ పోవటం. We and our friend family, colleague family. ఓకే, ప్లాన్ చేసాం. We planned. దాంట్లో స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా? Yes sir. దాంట్లో go ఎవరితో? along with my friend's family. ఓకే, our family అంటే ఓకే, we plan to go along with our friend's family. లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ బదులు అంకుల్స్ ఫ్యామిలీ అని పెట్టండి. ఓకే, అంకుల్స్ ఫ్యామిలీ. And I asked my neighbor family also, but we did. He said I don't have time. ఓకే, మేము అడిగాం. We asked. ఎవరిని అడిగారు? Our neighbors family. Neighbors family. Only to come Tirupati. We also asked neighbors family. కానీ వారికి టైం లేదు. But they said I did not. Money that they told that they don't have. Did not have time to come Mato with us. Come with us. ఇంకా చెప్పండి. దేని మీద వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యారు? కాలినడకన వెళ్తారా?
ट्रेन में వెళ్తారా బస్ में వెళ్తారా? We decided to go with the train in trainer. సో బుక్ చేసుకున్నాం. We decided to book the train. Sorry, we decided. అదే డిసైడెడ్ ఎందుకు, ఇంకా ఆల్రెడీ డిసైడ్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ స్ట్రక్చర్ ఇంకా అవసరం లేదు. Okay, sir. We booked train. We booked tickets. Train tickets. Train tickets. Train tickets. We booked train tickets. Train tickets. We booked train tickets. Okay. ఎన్ని రోజుల ముందు? Before 1 month. Before 1 month. 1 month. లేకపోతే దొరకవు. ఓకే, నెక్స్ట్. And the rooms also booked. Booking one. We booked tickets before 1 month. And Yes. also we booked the darshan and rooms. Also. We also booked Booked darshan tickets and room. Tickets and rooms. We family like after darshan of Lord Balaji, we planned some other temples in Tirupati also. ఓకే, బాలాజీ టెంపుల్ విజిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఇంకో టెంపుల్ పేరు ఏదో చెప్పండి, తెలుసు, ఐడియా ఉంటది కదా మీకు. ఆదివరాహ స్వామి. ఆదివరాహ స్వామి టెంపుల్ కూడా విజిట్ చేయాలి అని అనుకున్నాము. డిసైడెడ్ చెప్పండి. We decided after the darshan of Balaji. Decided after visiting. After visiting Balaji temple. We decide after visiting Balaji temple, we also visit Adivaraha Swami temple. Swami. ఇంకా అటెండ్. we feel like visiting. We feel like వాటర్ ఫాల్ కూడా ఉంటుంది. సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. అంటే అక్కడ తిరుపతి కొండల్లోనే దీని తర్వాత ఒక వాటర్ లాగా జలపాతం లాగా ఉంటుంది. అది కూడా మేము చూడాలని అనుకుంటున్నాం. వి ఫీల్ లైక్ దట్ వి హావ్ టు గో దేర్. ప్రతి సంవత్సరం తిరుపతిని దర్శించుకుంటాం సార్, నేను అనేది. ఓకే, దర్శించుకోవడం మాకు ఇష్టం. ప్రతి ఐ ఫీల్స్ లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ కదా. We feel like visiting Tirupati every year. Okay. అక్కడ టెంపుల్ ఏంటి, ఫౌంటైనా ఏదన్నా? సార్ వాటర్ ఫాల్ ఫౌంటైన్. వాటర్ ఫాల్ కూడా చూడాలి అని అనుకున్నారు. దానికి ఎక్కడన్నా కలపండి, ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ రావాలి దానికి. ఎలా కలుపుతారు? ఆఫ్టర్ దర్శన్ ఆఫ్ ఆల్ టెంపుల్స్, దర్శనం తర్వాత వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము. అంతే కదా? చెప్పండి. We decided visit
ఏంటిది? వాటర్ ఫాల్స్. ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ ద దర్శన్. దర్శనం తర్వాత వాటర్ ఫాల్ విజిట్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాం. ఓకే, ఇంకా And we don't have to spend lot of time in that place. ఓకే, అంటే వెళ్ళటం అయిపోయింది అనమాట. వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాక అక్కడ స్పెండ్ చేసే టైం ఇంకా లేదు అని చెప్తున్నాను సార్. ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయాం. ఆ రోజు వచ్చి అంటే ముందు వెళ్ళామని చెప్పాలిగా మనం. ఎస్ సార్. ఆ రోజు వచ్చింది. ఏ రోజు? వెళ్ళవలసిన రోజు వచ్చింది. అందరం బయలుదేరాం. చెప్పండి, ట్రైన్ లో బయలుదేరాం. అక్కడ అది చెప్పాలిగా మనం. ఎస్ సార్. The day arrived. రైల్వే స్టేషన్. అందరం, all of us. Boarded the train. వందే భారత్ ట్రైన్. ఎన్ని గంటల తర్వాత రీచ్ అయ్యారు? ఆఫ్టర్ 12 hours జర్నీ తర్వాత. ఆఫ్టర్ 8 hours journey. After 8 hours of journey, after 8 hours journey, we are arrived 8 a.m. morning. We arrived కాదు. Reached early morning 7 a.m. We reached early morning. We reached at early morning. We reached at 7 o'clock. 7 o'clock in the morning. 7 a.m. in the morning. Okay. అందరం దర్శనం చేసుకున్నాం. దర్శనం బాగా జరిగింది. చెప్పండి. Visit దర్శనం. The darshan was good. Very good. Darshan was very spectacular. అంటే చాలా బాగుంది. We all eat the food. I feel like that it is the best trip in our family. ఓకే, అక్కడ భోజనం చేసాము. పెట్టండి సార్ ఫస్ట్. వి చేసాము. చెప్పండి. We had lunch. Food. Lunch. అందరూ కలిసి. Along with family. Along with all together. Okay sir. All together. కదా. Together. All together. We are by the prasadam. మేము ప్రసాదం కొన్నాము. We are by them sir. Bought. Bought prasadam. We bought laddus. Bought prasadam means laddu prasadam. But 10 packets. Packet and kiya kada. 10 packets of laddus. దాకేదో అనడానికి ఇదంతా కలిపాం. సార్ దర్శనం మొత్తం బాగా అయింది. ఏదో అన్నారు మరి, గుర్తులేదు నాకు.
I And feel like it's. ఏంటన్నారు? I feel like it I is the feel like best. It is the we best. feel like I feel like It is the best trip. అలా రాదుగా. అంటే I ఏం feel చెప్పాలి? like I wanted to go this is one more. ఇక్కడ ఇన్ఫార్మ్ వర్బ్ రావాలి. ఏంటా వర్బ్ పెట్టబోతున్నారు మీరు? I feel like. good అనిపిస్తోంది. memory. Good feels. Feel like I good feel like memory. Feeling good. I feel like feeling this The good visiting, good journey. trip is memorable With my family members. with my Family members. very fine. We all Okay. reached the home. Okay. We reached home after 2 days. Yes. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు ఇలా స్టోరీ రాసాము, ఏమనిపించింది మీ ఫీలింగ్? నిన్న స్ట్రక్చర్స్ రాసేటప్పుడు మీ ఫీలింగ్ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ రాయడం వలన ఏంటి ఉపయోగం? ఏంటి, ఏమైనా ఉపయోగం ఉంది అసలు? Yes, sir. Yes, sir. It's a very useful way to use the past tense and present tense structures. ఓకే. మిస్టర్ రమేష్, మీ ఫీలింగ్ చెప్పండి. సార్ అదే సార్, ప్రజెంట్ ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్ మొత్తం అన్ని కలిపి మనం మిక్స్ చేసాం రాసాం కాబట్టి దాంట్లో ఏమేమి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాము అనేది కొంచెం అర్థమవుతుంది సార్. Mind also thinking, sir, how to collection the words and how to tell a story. సో Yes, ఇక్కడ sir. అక్కడ అవర్ ఫ్యామిలీ డిసైడెడ్ అన్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ అంటే ఫాస్ట్ లోకి వెళ్తుంది సార్. అండ్ ఇట్లా ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెజెంట్ మేము ఆల్రెడీ వచ్చేస్తాం. అండ్ అట్లా పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రెజెంట్ రేపు పొద్దున చేస్తాను, రేపు తెలుస్తుంది, ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది. ఓకే సార్. ఆ ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ పాస్ట్ ఎలా అనేది మీకు ది బెస్ట్ వేలో టీచ్ చేస్తాను, అది రేపు అర్థమవుతుంది మీకు. నో ప్రాబ్లం ఫర్ దట్. అంటే నేను అనేది ప్రెజెంట్ పాస్ట్ పక్కన పెట్టండి, అసలు ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా అనేది సార్. అంటే డౌట్స్ మీకు లెర్నింగ్ కి ఈ విధానంలో చెప్పడం వల్ల మీకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? అది ఉంది సార్, ఉంది సార్. అంటే ఇది మన సాధారణ భాషలో ఎట్లా మాట్లాడతామో అలా మనం ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తూ కూడా స్టోరీ చెప్పొచ్చు అన్నది అర్థమైంది సార్. మనకు వర్డ్స్ ఐడియా ఉంటాయి. సింపుల్ అంతే. ఓకే, సో అర్థమవుతుంది కదండి. ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వచ్చింది కదా? ఎస్ సార్, వచ్చింది సార్. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే స్ట్రక్చర్స్, గ్రామర్ కాకుండా మనం ఈ విధంగా కూడా స్టోరీని చెప్పొచ్చు. మన దగ్గర వర్డ్స్ ఉంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేసి ఒక స్టోరీ చెప్పొచ్చు అన్నది అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు నేను మొన్న ఏమన్నాను, రేపటి నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దామండి అన్నాను. అప్పుడు మీరేమన్నారు, నేను స్టోరీ ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాను. కానీ ఇక్కడ మనం ఈ స్టోరీ రాస్తానని నాకు తెలుసా? నేను ప్రిపేర్ అయ్యానా? నేను ఏమన్నా మీకు తెలుసా? మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారా? ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, తిరుపతి ఎవరు రమేష్ గారు అన్నారు తిరుపతి ట్రిప్ గురించి రాద్దామని అన్నారు. అంతే, అప్పటికప్పుడు అనుకున్నాం. తిరుపతి ఏం రాయాలి అది కూడా తెలియదు మనకి, ఊహించాం అంతే. అట్లా ఇమాజినేషన్ అప్పటికప్పుడు స్పాట్ లో, ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ ద సడన్ అన్నట్టు అప్పటికప్పుడు డిసైడ్ చేయటం, అప్పటికప్పుడే మనం ఇలా రాయటం వలన మీకు ఒక లెర్నింగ్ అనేది, ఐ మీన్ చాలా లెర్నింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా ఉండటం వల్ల మీరు ఏదైనా
రాయగలుగుతారనమాట. అది తప్పనేదా ఒప్పనేదా పక్కన పెట్టండి. మనం రాయగలుగుతామా లేదా ఫస్ట్. అది మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 5 to 6 days గ్రామర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ గ్రామర్ క్లాసెస్ వింటే ఇక్కడ ఏదైతే నేను సరి చేస్తున్నానో మీరు చెప్పేటప్పుడు అక్కడ మీకు మీరే సరి చేసుకోగలుగుతారు అనమాట. ఓకే ఓకే, ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్. థ్యాంక్ యూ. టుమారో. థ్యాంక్ యూ సార్.